اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ جلد 2 اور اس میں ہے جو عنوان ہمارے سامنے یہ 8واں درس ہے جس کا عنوان ہے المحطۃ۔ محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو، جی مطار کہا جاتا ہے ایئرپورٹ، مطار ایئرپورٹ، محطہ اسٹیشن۔ آئیے دیکھتے ہیں ساجد فی المحطۃ، ساجد کہاں ہے؟ اسٹیشن پر ہے۔ اسٹیشن میں ہے کا ترجمہ یہاں پہ ہے، لیکن ویسے اسٹیشن پر ہے، ہم لوگ اپنے اعتبار سے جو ترجمہ کریں گے۔ آقا فی کا مطلب تو میں ہوتا ہے نا؟ بالکل، فی کا معنی میں ہوتا ہے، آپ اسٹیشن میں کہہ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اردو میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اسٹیشن پر، اسٹیشن پر، ہے نا؟ جی تو اس کے اعتبار سے ہم ترجمہ اپنا اردو میں، چونکہ ہر وقت اگر ہم لوگ لفظی ترجمے پہ رہیں گے تو اردو ہماری بھونڈی ہو جائے گی تھوڑا، یعنی اگر آپ کتاب کا ترجمہ کرنے بیٹھے ہیں تو ہمیں پھر اس کو اپنی اصطلاح میں ڈھالنا ہوتا ہے، ہم کس طرح سے بولتے ہیں۔ ساجدن، ساجد کے ساتھ، حقیبۃ و ربطۃ، بیگ ہے اور پیٹی ہے۔ ربطہ کہتے ہیں پیٹی کو، پرانے زمانے میں لوگ چلتے تھے تو کیا ہوتی تھی؟ ایک پیٹی ہوتی تھی، ایک سے باندھا جاتا تھا، اس میں بستر وغیرہ لحاف وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا، ہاں باقاعدہ جہیز میں بھی دی جاتی تھی، وہ ایک آتی تھی اس طرح کی، کیا کہتے ہیں، جو فوجی والا نہیں ہوتا، فوجی والے میں اس میں بستر وغیرہ رکھ کے اور اس کو پورا باندھتے ہیں اور اسے اٹھا کے لے کے جائیے، اور باقاعدہ ایک آسانی ہوتی تھی بستر کو لے جانے لے جانے۔ تو مع ساجد حقیبۃ، ساجد کے ساتھ بیگ ہے، اور ربطۃ اور پیٹی ہے۔ المحطۃ لا کبیرۃ ولا صغیرۃ، اسٹیشن نہ بڑا ہے نہ چھوٹا، یعنی ٹھیک ہے، میڈیم۔ لا کبیرۃ ولا صغیرۃ، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا۔ للمحطۃ رصیفان، صحیح ہے، اسٹیشن کے لیے 2 پلیٹ فارم ہیں، رصیفان 2 پلیٹ فارم۔ للمحطۃ رصیفان، یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے للمحطہ لام حرف جر ہے نہیں ہے، جی مولانا۔ للمحطۃ تو اس کو بولیں گے خبر مقدم، جب جار مجرور ہوتا ہے تو خبر مقدم، اور رصیفان مبتدا مؤخر، تو رصیفان اگر مبتدا ہے تو مرفوع ہے، علامت رفع اس میں کیا ہے؟ الف، اس لیے کہ وہ تثنیہ ہے۔ للمحطۃ رصیفان، اسٹیشن کے 2 پلیٹ فارم ہیں۔ بجنب الرصیف، بجنب الرصیف، پلیٹ فارم کے برابر میں قطار، ٹرین ہے۔ قطار کس کو کہتے ہیں؟ ٹرین کو۔ ٹرین کو۔ بجنب الرصیف، جنب یعنی برابر میں، بجنب الرصیف، پلیٹ فارم کے برابر میں قطار، ٹرین ہے۔ علی الرصیف حمالون و مسافرون، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، حمالون کلی ہیں، حمال کلی، انہی کی جمع ہے حمالون، کلی جو سامان اٹھاتا ہے، ریڈ کلر کے کرتے پہنے رہتے ہیں اسٹیشن پہ، آپ تو گھر ٹرک سے آیا تو کیا دکھے گا، ٹرین سے آتے تو اسٹیشن جاتے تو شاید دلی وغیرہ میں نظر آ جاتے ہیں آپ کو بڑے اسٹیشن، احمدآباد میں بھی نہیں، بڑے اسٹیشنوں پہ ملیں گے۔ علی الرصیف حمالون، صحیح ہے، پلیٹ فارم پر کلی ہیں۔
वमुसाफिरून, और मुसाफिर हैं। साजिदुन रअल मुसाफिरीना, साजिद ने देखा मुसाफिरों को। इस दर्स में जो हमें बताया जा रहा है मौलाना, जमा मुजक्कर सालिम के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक तस्निया के बारे में सीखा ना हमने, यहाँ जमा मुजक्कर सालिम के बारे में है। जमा मुजक्कर सालिम का इराब क्या होता है? हालत रफ में वाव से, हालत नस्ब जर में या से। जिस तरह से आपने देखा होगा, क्या है मौलाना, जिस तरह से आपने देखा होगा कि तस्निया हालत रफ में क्या होता है? अलिफ, और हालत नस्ब में, नस्ब जर में या से। जो जमा मुजक्कर सालिम किसको कहते हैं समझ लीजिए पहले। जमा मुजक्कर सालिम जैसे हमने कहा मुसाफिर, मुसाफिरुन। दूसरा है क्या उधार कर्जा मांग के ला पाएंगे। मैंने कहा था इसको लेके आना ऑफिस में, इसको भर दिया जाएगा तो तुम्हारे से नहीं आता है। निकाल के लेके आ सारा। जब इंक रखी हुई है तो क्या जरूरत है भाई? हर क्लास के 3-3, 4-4 मैंने रखे थे। देखिए मुसाफिर, मुसाफिर की जमा क्या होगी? मुसाफिरुना, मुसाफिरुना। अब मालूम क्या होता है? कुली, क्या होगी? हम्मालूना, हम्मालूना, हम्मालून। इसमें क्या हुआ है? तो यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है मीम अलिफ लाम, है मीम अलिफ लाम। वैसे के वैसा है कि नहीं, जैसा मुफरद में था वैसे ही जमा में रहता है, बस इसमें ऐड क्या हुआ है? वाव और नून। इसको बोला जाता है जमा मुज़क्कर सालिम, यानी जिसकी जमा बनाने के बाद मुफरद उसी हालत पर बाकी रहे, उसको बोलते हैं जमा मुज़क्कर सालिम। इसी तरह बनती है मुस्लिमुन, क्या हो जाएगी? मुस्लिमूना। ये वाव इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलेंगे जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम, इसकी मुफरद जमा बनाने के बाद सालिम। हालत रफ में वाव से, वाव से मरफू। हालत नस्ब जर में या से मंसूब और मजरूर होगा। इसलिए आया रअयतुल मुसाफिरीना, क्या हो गया ना? मफूले बिही बना, मुसाफिरीना हो गया। मिनल मुस्लिमीना, मीना आएगा तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमीना। ये उसी पे बेस दर्स है। देखिए साजिदुन रअल मुसाफिरीना, मुसाफिरून कैसे बन गया मुसाफिरीन? क्योंकि साजिद मुब्तदा है, रआ फ़िल मासी है, हुआ इसमें फाइल है, अल मुसाफिरीना मफऊले बिही है, मंसूब है। अलामत नस्ब इस पर नून पे फतहा नहीं है, अलामत नस्ब इसमें या है, ये जो या है बीच में, ठीक है। इस बारीकी को अभी से गौर करिए, समझिए। साजिदुन रअल मुसाफिरीना, साजिद ने मुसाफिरों को देखा। वल हम्मालीना, और कुलियों को देखा। अल मुसाफिरूना यरकबूनल क़ितारा, मुसाफिर सवार होते हैं ट्रेन पर। अल मुसाफिरूना यरकबूनल क़ितारा,
मुसाफिर सवार होते हैं ट्रेन पर। वल्हम्मालून यहमिलून मताअल मुसाफिरीन, और कुली यहमिलूना उठाते हैं, मताअ सामान, मताअल मुसाफिरीन मुसाफिरीन का सामान, मता कहते हैं सामान। वल्हम्मालूना यहमिलूना मताअल मुसाफिरीना, और कुली उठाते हैं मुसाफिरों का सामान। काल साजिदुन लिहम्मालिन, साजिद ने कहा कुली से, हल तहमिलु ली हकीबती, क्या आप मेरे लिए, हल तहमिलु ली क्या आप उठाएंगे, हकीबती मेरा बैग, इलल क़ितारे ट्रेन तक। क़ालल हम्मालु, कुली ने कहा, देखिए हम्माली मुफरद है और हम्मालून जमा है। नाम हाजिरुन, हाँ मैं हाजिर हूं, लिखिदमतिका या सैयदी, है जनाब आपकी खिदमत के लिए। सैयदी, हाँ हुजूर जनाब, जब रिक्वेस्टेड हम जिस तरह मिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही सैयद सैयदी। वअय्य क़ितारिन तरकबू, वअय्य क़ितारिन कौन सी ट्रेन पर तुम सवार होगे, वअय्य क़ितारिन तरकबू, अय्या यानी कौन सी, अय्य क़ितारिन कौन सी ट्रेन पर, और अय्या के बाद देखोगे तो क्या होगा, अय्या के बाद जो लफ्ज आएगा वो हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा। मजरूर होगा। सानिया की क्लास कह रही ज्वाइन नहीं हो रही। अस्सलामुअलैकुम, मैं खुद क्लास में मौजूद हूँ, मैं किसको कहूँ, मैं खुद क्लास में मौजूद हूँ, आप आइए तो सही एक बार। ऐसा तो नहीं करते किसी को ऐसे ही इंतजार में छोड़ देंगे। खरा हैं तो आप क्लास में है ना। काल साजिदुन, साजिद ने कहा, अरकबु क़ितारन मुसाफिरन इलल जुनूब, मैं सवार हूंगा उस ट्रेन पर जो सफर कर रही है किधर, जुनूब की तरफ। कालल हम्मालो, कुली ने कहा, दालिकल क़ितारु अला रसीफ़िस सानी, वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, और रसीफ़ सानी दूसरा प्लेटफॉर्म। ताल मई वअज्जिल, ताल मई मेरे साथ आओ, वअज्जिल और जल्दी करो। साजिदुन ज़हबा मअल हम्माले, साजिद गया कुली के साथ। साजिदुन ज़हबा, साजिद गया, मअल हम्माले कुली के साथ, इलर रसीफ़िस सानी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। वरकिबल क़ितारा, और सवार हुआ ट्रेन पर, मअल मुसाफिरीना मुसाफिरों के साथ। अल मुसाफिरूना जलसू अलल मकाइदे, मुसाफिर बैठे किस पर, सोफों पर। सोफे पर। सही है, मकाइद सीट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां की सीट कैसी होती है, सोफे नुमा होती है ना, गद्दी लगी हुई,
اسی لیے المسافرون جلسوا، مسافر بیٹھے، علی المقاعد، صوفے پر، وساجد جلس امامہم، اور ساجد بیٹھا ان کے سامنے، والحمالون نزلوا من القطار، اور کلی اترے ٹرین سے، والحمالون نزلوا، کلی اترے، من القطار، ٹرین سے. کیا سو رہے ہو ابو الحسن تم؟ سو کے لکھ رہے؟ وسار القطار، اور ٹرین چلی. انشاءاللہ اب جو اس کے باقی اس کے سوال و جواب ہے اسے کل لیا جائے گا. آغا سارا کے معنی کیا ہوں گے؟ سارا یا سیرو کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں، چلنا. سار القطار، ٹرین چلی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو اس کے سوالات ہیں اسے کل دیکھا جائے گا. اسے تو آج ہی دیکھ لینا چاہیے تھا. آغا اس کی ریکارڈنگ ڈال دیجیے گا پلیز. نہیں ڈال دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم آقا. خدا وعلیکم حافظ السلام. آغا.